ویلکم بیک ناظرین. جس طرح انہوں نے آپ کو پوری کہانی بتائی, آپ بھی منسٹرس ہیں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ اپنی ذمہ داری سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی آپ کے سامنے. ٹین ایج میں شادی ہو جاتی ہے ان کی. یہ ہمارے ہاں وائلنس کم کیوں نہیں ہو رہا, ڈومیسٹک وائلنس, اس کے ریزنس کیا ہے؟ پہلے تو یہ. دوسری بات ہے جتنا پرسنٹیج اسمبلی میں بڑھ رہا ہے خواتین کا, اس کے تحت ہمیں نظر تو کہیں نہیں آ رہا کہ وائلنس کم ہو رہا ہے. کیا جو خواتین اسمبلی میں بیٹھی ہیں یا اسپیکر ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں, صرف ان کو پوزیشن دی گئی ہے, ان کا کوئی اور رول ہے نہیں؟ دیکھیں امتیاز بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ضروری نہیں کہ آپ اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو یا آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایک فیمیل اراکین ہو. اٹس ناٹ دیٹ. عورت کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے, چاہے آپ ایک عام عورت ہو, ہاؤس وائف ہو, گھر میں بیٹھی ہے, لیکن اگر آپ کو اور کسی کے اوپر ظلم دیکھ رہے تو عورت کی حق ہے اس کے لیے آواز اٹھانا. وہ ایک الگ بات ہے کہ بالکل جب ہم سیٹس پر بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس پاورز بہت آتے ہیں, یہ بات سچ ہے, ہمارے پاس پاورز آتے ہیں. دیکھیں یہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو مسئلہ ہے اور یہ انڈر ایج میرجز کا جو مسئلہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن جہاں تک انڈر ایج کا مسئلہ ہے وہ زیادہ جو میرے پاس کیسز آئے ہیں, اور آئی تھنک یہ ریشیو ایوری ویئر اراؤنڈ ہے انٹیریئر سائڈ میں. صحیح. اور اس کا مسئلہ یہ ہے جاگیردارہ, وڈیرا اور نو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. وہاں پر غریب لوگ ہوتے, کسان ہوتے, وہ اتنے دب جاتے یہ جاگیردار اور وڈیروں کے باتوں میں. جاگیردار وڈیرے اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو اتنے اچھی طریقے سے باہر ملک بھیجیں گے بھی پڑھائی کے لیے, لیکن اگر کوئی کسان کی بیٹی کہے گی کہ مجھے پڑھنا ہے, یا کوئی کسان کی بیٹی کہے گی کہ مجھے شادی نہیں کرنی, تو وہ گناہ ہو گیا ہے. لیکن اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو اس طرح رکھیں گے کہ مطلب وہ کوئی پرنسس ہوتی ہیں. دیکھیے ہر کسی کی ماں کے لیے, باپ کے لیے ان کا اولاد ایک بادشاہ یا رانی ہوتی ہے, چاہے آپ کسان ہو یا ہاری ہو یا آپ ایک وڈیرا ہو. وی آل لیو دی سیم, بس لائف سٹائل ہماری الگ ہے. اور میں اس بات کی اس لیے میں گواہی بھی دے سکتی ہوں کیونکہ میں ایسی پارٹی کو بلانگ کرتی ہوں جو متحدہ قومی موومنٹ ہے. ایم کیو ایم ایسی پارٹی ہے کہ مڈل کلاس پارٹی ہے, اور وہاں پر ہم جیسے مڈل کلاس فیمیلوں کو آج ایسے اس پوزیشن میں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. صرف میں نہیں, کافی ہمارے کچھ اور بھی جو فیمیلز ہیں میرے ساتھ ایم پی ہیں, انہوں نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ کبھی مطلب اسمبلی میں بیٹھیں گے یا کسی کے پرابلم سالو کریں گے. اس میں نادیہ ایک سوال سب سے پہلے, ہر پارٹیوں میں بڑی پارٹی ہے ایم کیو ایم, تیسری بڑی جماعت ہے, سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے. ہر پارٹیز میں ایم پی ایس خواتین ہیں, فیمیلز ہیں. جی, فیمیلز کے ایشو بھی آپ کے سامنے ہیں, آپ کو جتنے بتاؤں کم ہوں گے ایشوز. لیکن مجھے آپ کوئی ایک چیز ایسی بتائیں بڑی پارٹیوں میں, کوئی اس کے خلاف کوئی انہوں نے کور کمیٹی بنائی ہو, کوئی اس طرح کا کوئی لاہے عمل تیار کیا ہو کہ عورتوں کے ایشوز کو پارٹیاں بیٹھ کے حل کریں گی اور طے کریں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں امتیاز, کمیٹی بنانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا, کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے کمیٹیاں بنتی جا رہی ہیں ہر چیز میں. کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو کمیٹی بن جاتی ہے, بم بلاسٹ ہوتا ہے تو انویسٹیگیشن کمیٹی بن جاتی ہے, بچی کڈنیپ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک کمیٹی بن جاتی ہے, بچی پر ریپ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک کمیٹی ہو جاتی ہے. اور میں نے آج تک کوئی کمیٹی کو اپنی رزلٹ دکھانے کے میں نے آج تک دیکھا نہیں. I have not seen them prove themselves. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہ ہم جو خواتین, چاہے ایم کیو ایم کی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا فنکشنل لیگ کاف کی ہو, جو بھی ہو, ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے آپ گورنمنٹ میں نہ ہو, اگر آپ گورنمنٹ میں بھی ہے بونس ہے, اور اگر آپ گورنمنٹ میں نہ ہو دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ہمیں سب مل کر ایک عورت, ایک لیڈیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. میں نے کافی دفعہ دوسرے ایم پی ایس سے بھی بات کی ہے کہ ہم ایک ماشاءاللہ اتنی ساتھ ہے, اگر ہم ساتھ روڈ پر نکلیں کسی کا مجال نہیں ہوگا ہمیں روکنے کے لیے. لیکن لیڈی ہیلتھ ورکر کے جو ایشو تھا اسمبلی کے اندر, عورتیں ڈیوائیڈ ہو گئی, وہی پارٹی پالیسی آ جاتی ہے. دیکھیں کمو شہید میں جس طرح عورتوں کے ساتھ ہوا, دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے اوپر کیسز ہوئے, لیکن اسمبلی کے اندر عورتیں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ تو جینیون مسئلہ تھا, ان کا حق تھا, ان کا رائٹ تھا. یہ ایک الگ ان کی الگ ایک سوچ ہوتی ہے. ایک اگر پارٹی پالیسی تو میں نہیں کہہ سکتی. یہ دیکھیں
हमारे यहाँ ज़्यादा क्या होता है, ताज़ु तो बहुत होती है, लाइक आई से डिफरेंसेस बहुत दिखते हैं. अगर मैं बलोच हूँ और आप सिंधी है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. अगर आप खैरपुर के और मैं लाड़खाना की हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, ये डिफरेंसेस कौन क्रिएट करता है? थिंकिंग ये छोटे सोच के लोग करते हैं ना, इनकी जो सोच है ये बदलने, ये एजुकेशन का मसला होता है. आई एम सरप्राइज. या पॉलिटिशियंस इसको इस्तेमाल नहीं करते इस सोच को. देखिए, मैं जो एक हूँ, मैं अपने बारे में पर्सनली, मैं अपने बारे में आपको एक बात आज बता देती हूँ. आपके चैनल पर मैं ये बात बताती हूँ. आई डू नॉट सी माई सेल्फ एज अ पॉलिटिशियन. मैं अपने आप को एक सियासतदान नहीं समझती. मैं एक आम लड़की हूँ जिसकी पार्टी ने उसको एक जिम्मेदारी दी है, और मेरा सियासत है खिदमत करना. चाहे अगर मैं अभी आप मुझे रक्शे में भी भेजेंगे, मैं रक्शे में भी चली जाऊंगी. मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मिनिस्टर हूं तो मुझे झंडी वाली गाड़ी में ही जाना है. नो, ये मैं सोच बिल्कुल भी न रखूंगी. क्योंकि देखे ना, अगर हम एक कहीं पोजीशन पर अल्लाह ताला ने हमें बिठाए, तो हमारी एबिलिटी देखिए ना, हमारी एजुकेशन देखिए, हमारी अपब्रिंगिंग देखिए. डिफरेंसेस क्या देखने. अभी तक मैं वहां पर लियारी में रहती हूँ गरीबों के साथ. 2 कमरे वाला घर है मेरा. I don't see no proudness. I don't see no difference. आप चाहे मुझे किसी मिडिल क्लास औरत के साथ बैठा दे या किसी अमीर के, मैं एक्चुअली पर्सनली आई वुड फील मुझ कंफर्टेबल कि मैं कोई मिडिल क्लास औरत के साथ बैठ जाऊं, कि मैं कोई एक अमीर के साथ बैठ जाऊं, कि वो मुझे बताए उसकी सूट कितनी की, उसकी हैंडबैग कितनी की और उसने डायमंड्स कितने पहने. सही करें. इस पे आ रहे हैं तो आपसे पूछ रहे हैं जी. नादिया भी कमेंट्स ॾिना, तमामु बहितरीनु ॾिना. त असां रक्शे ते अची करे बि अचूं था. अहिड़ियूं ख़ुदा करे ख़वातीन अहिड़ियूं या MPs MNA मिनिस्टर्स ऐं पॉलिटिशियन्स जी सोच हुजणु खपे. प्रैक्टिकलिटीज़ बि हुजणु खपे. सिर्फ़ु ज़बानी लफ़्ज़ न हुजणु खपनि. पर तव्हां हिकिड़ी एजुकेशन जी शुरूआति थिए थी, तव्हां पाण पढ़ो था, वरी हिकिड़ो गर्ल्स स्कूल आहे, उते वरी इशू थो अचे जेको तव्हां ज़िंदगी जी शुरूआति आहे उते, जॾहिं तव्हां छोकिरियुनि खे पढ़ाइण जे लाइ घरनि में वञो था, जिते तव्हांखे सभ खां वधीक मुश्किल पेश थी अचे. जी बिल्कुलु. जॾहिं मां पंहिंजी एजुकेशन हासिल करे मैट्रिक जो एग्ज़ाम ॾेई पास करे मां आयसि, त छो त ज़रूरत हुई. ऐं तॾहिं हर ॻोठ में स्कूल खोलिया पिया वञनि छोकिरियुनि जे लाइ, पर टीचर कोन पियूं मिलनि. छो त पढ़ियूं लिखियूं हुजनि त मिलनि न. त असांजे ॻोठ में वाहिद मां औरत हुयसि जंहिं मैट्रिक पास कई, त मूंखे नौकिरी बि जल्दी मिली वई. ऐं जॾहिं मां नौकिरी करण जे लाइ ज़ाहिर आहे मां जॉइन कयो, स्कूल वियसि, त उते छोकिरियूं कोन पियूं अचनि. ऐं छोकिरियुनि जे न अचण जो रीज़न इहो हुयो त बाबा असां जेकॾहिं छोकिरियुनि खे मोकिलींदासीं त असांजी छोकिरियूं ख़त लिखंदियूं, असांजी छोकिरियूं को मतिलबु ग़लति क़दम खणंदियूं, इन जे करे असांजी इज़त न आहे जो असां पंहिंजनि छोकिरियुनि खे पढ़ायूं. ऐं ॿियो वॾो जेको असरु हुयो उहो हुयो मुंहिंजी डिवोर्स जो. त भई उहा ई टीचर आहे, पढ़ाइण थी पई वञे, ऐं असांजी छोकिरियूं उन सां गॾु मतिलबु त जेसीं ताईं माण्हू मोटिवेट थियनि या असांजा राइट्स सम्झनि, तेसीं ताईं इहे इशू थींदा रहिया. पर मां पंहिंजी जिदोजहद कान छॾी. मां घर घर वयसि ऐं हर घर में वञी मर्दनि खे औरतुनि खे मोटिवेट कंदी रहियसि, उन्हनि खे सम्झाईंदी रहियसि. ॾिसो, जेको पहाड़ मां ते टुटो आहे, ख़ुदा न करे सुभाणे तव्हांजे का न्याणी ते टुटे, बहितर आहे त इन खे पढ़ायो. पोइ मर्दनि खे त इहो हुयो जेको त लेटर लिखंदियूं, पर औरतुनि जी जेका सोच हुई उन्हनि चयो असां चाहियूं था त असांजूं छोकिरियूं पढ़नि, पर असां नथा अफोर्ड करे सघूं ॿारनि जा किताब, ॿारनि जूं यूनिफॉर्म ऐं ॿारनि जो टाइम. छो त असां जॾहिं ॿनियुनि ते वञी कमकार कयूं था त हे वरी नंढियूं माइरियूं बणिजी थियूं वञनि, घर में ॿार संभालनि थियूं, मानी पचाइनि थियूं, इहो कमु कनि थियूं. त असांजे लाइ इहे मसइला आहिनि. मां हुननि खे चयो इहो कोई मसइलो कोन्हे, असांखे ॿियो कुझु बि कोन्हे, को अचो त पाण गॾिजी जेका आहे हिक ॿिए जी मदद था कयूं. ऐं तक़रीबन छो त हिकु ॻोठु हुयो त ईंदे वेंदे सभिनीनि घरनि में मां तक़रीबन 25-30 घरनि में वियसि. बाबा 10-10 रुपया बचायो, त हाणे असां कीअं पंहिंजी गुरबत खे घटायूं ऐं कीअं तालीम खे आम कयूं. हुननि चयो त अॼु असां त पहिरीं ग़रीब लॻा पिया आहियूं, वरी तव्हां इहे 10-10 रुपया बि असांखां वठंदो त इहे असांखे वापसि मिलंदा न मिलंदा. माना चयो मिलंदा, एतबार कयो, मिलंदा. अहिड़े तरीक़े सां असां 3 महीना बचत कईसीं, असांखे 800 रुपया थिया. ऐं मूंखे पघार, पहिरीं पघार मूंखे यादि इन जे करे बि हूंदी आहे, उन मां 300-400 रुपया कढिया, 1300 रुपया पघार. चलो अदा जॾहिं 800 रुपया गॾु थिया त असां हिकिड़ी माई खे लोन ॾिनो फ्री, माना उन ते कोई इंट्रस्ट कोन हो. उहे पैसा खणी हुन मटीरियल वरितो. मटीरियल में सर्फ साबुण ऐं ज़रूरत जूं शयूं जेके थींदियूं आहिनि घर में, मिठाई थी वई, खंडु पती, अहिड़े तरीक़े सां.
ऐं 5 औरतुनि खे मां चयो बाबा हिन खां ई सामान वठिणो आहे, मर्दनि जी कंहिं दुकान ते न वञिणो ऐं सभिनि खां वठणु लॻियो। कुझु पैसा वापसि करे ईअं कंदे असां चयो हाणे 10 रुपया, मूं त एॾी बचति कान थी पई थिए, रुपियो रोज़ बचायूं त असांजा महीने ते 30 रुपया थी वेंदा। पोइ असां वरी रुपियो रोज़ बचायो ऐं महीने ते 30 रुपया अहिड़े तरीक़े ऑर्गेनाइजेशन मारवी जे नाले सां हिकिड़ी ऑर्गेनाइजेशन बाद में दादा सॼो साल असां ईअं कंदा रहियासीं, तक़रीबन 10-15 औरतुनि खे अहिड़े तरीक़े सां रोज़गार लायो। तॾहिं मूंखे का ख़बर कान्हे मारवी जी जा त ऑर्गेनाइजेशन छा आहे, तंज़ीम छा आहे, मीटिंग छा आहे, इन्हनि शयुनि खां मां इन ते वठां थो इहो तव्हां कीअं स्ट्रक्चर कयो, इनखे कीअं ठाहियो, इनजी फंडिंग कीअं थी, उहो मां इन ते अञा वधीक अचां थो। पर नादिया को हिकिड़ो सवाल करूं, नादिया मैं आपसे पूछूंगा, गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, लेकिन गवर्नमेंट कोई अच्छा इदारा काम नहीं कर सकती। उसकी क्या वजह है? एक औरत जो 10-10 रुपए जमा करके एक अच्छा इदारा, बच्चियां भी पढ़ती हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, आज इसके इदारे पूरे सिंध के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा अच्छा इदारा नहीं देखते जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो। देखिए इम्तियाज़ भाई, मैं अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से आपसे बात कर लेती हूँ। जब मैंने ये मिनिस्ट्री संभाला 3 साल पहले, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि मुझे ये ह्यूमन राइट्स की पोर्टफोलियो मिली, क्योंकि मैंने काफ़ी जहाँ पर मैं रहती थी इंग्लैंड में, वहाँ पे हमने काफ़ी सोशल वर्किंग की है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस भी है और यहाँ के लोगों को खिदमत करना मुझे अच्छा भी लगेगा, जाहिर सी बात है मेरी आवाम है। लेकिन मैं काफ़ी हर्ट हुई थी उस टाइम पर जब मुझे पता चला कि मिनिस्ट्री कभी इस्टेब्लिश हुई नहीं है। मैं काफ़ी, चलो वो पहला एक ड्रॉबैक था मेरे लिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री कभी इस्टेब्लिश हुई नहीं। मुझे कहा गया बस आपको मिनिस्ट्री मिल गई ना, मेरे पास ब्रेक का टाइम हो गया। जी जी नादिया, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ नादिया सां ॻाल्हाईंदा, नादिया खां पुछंदासीं जेके सोशल कम ॿाहिरि थिया, जेके मैनचेस्टर में थिया, ओॾे थिया, वो जेके पाकिस्तान में अची जीअं थियो, उन में छा फ़र्क़ु हो, केतिरो फ़र्क़ु हो, उन जा रीज़न्स छा, उन जो बैकग्राउंड छा आहे। ब्रेक खां पोइ वापसि